شہر قائد میں صبح سویرے دھند کا راج، فضا میں آلودگی کے بادل چھٹ نہ سکے۔ کراچی دنیا کا 5واں آلودہ ترین شہر بن گیا۔ آلودگی کی شرح انسانی صحت کے لیے مضر صحت قرار۔ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، طبی ماہرین کا مشورہ۔ کراچی کے شہریوں کو 1 سال کے لیے بجلی کا ہائی وولٹیج جھٹکا۔ نیپرا نے کے الیکٹرک صارفین پر ₹1.52 یونٹ سرچارج عائد کر دیا۔ سرچارج کی منظوری وفاقی حکومت کی درخواست پر دی گئی۔ اضافی سرچارج دسمبر 2023 سے نومبر 2024 تک لاگو رہے گا۔ صارفین پر 24.50 ارب سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ اضافے کا اطلاع کے الیکٹرک کے لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ لوڈ شیڈنگ اور بھاری بلوں کے ستائے عوام، انتظامیہ پر برس پڑے۔ غیر قانونی تعمیرات کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، خبردار۔ اب سہولت کاروں کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن میں سستی دکھانے پر ہائی کورٹ برہم۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم۔ عدالت نے ضلع شرقی وسطی کے ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کے شناختی کارڈز نمبر نوٹ کر لیے۔ احکامات پر عمل درآمد تک افسران کے شناختی کارڈ بلاک رہیں گے۔ بار بار احکامات اور تنبیہ کے باوجود ایس بی سی افسران ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ جسٹس ندیم اختر کے ریمارکس۔ اسکول ڈی سیل کرنے سے متعلق اسکول مالکان کی استدعا مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ترکیہ کو ایجوکیشن سٹی بنانے کے لیے اراضی فراہم کرنے کی پیشکش۔ کونسل جنرل ترکیہ دونوں ممالک کے درمیان طلباء کے اسکالرشپ پروگرام کی بہتری پر مطمئن۔ مقبول باقر سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ کہا رواں برس 163 پاکستانی طلباء کو ترکیہ میں اسکالرشپ دی گئی۔ مقبول باقر کا کراچی میں ترکیہ کے ایجوکیشن کونسلر کی تعیناتی پر زور۔ کراچی انٹر بورڈ میں نتائج میں ہیرا پھیری اور مالی بے ضابطگیاں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 14 دن میں رپورٹ بے ضابطگیاں روکنے کی سفارشات بھی دے گی۔ چیئرمین کراچی اور لاڑکانہ بورڈ کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ پروفیسر نسیم میمن کو کراچی سے ہٹا کر واپس لاڑکانہ بورڈ کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر تعلیمی بورڈز میں اصلاحات کے لیے متحرک۔ کئی بورڈز کے چیئرمین، سیکرٹری اور ناظم امتحانات تبدیل کر دیے۔ اہم عہدوں پر تعینات کئی افسر تبدیل، اصل عہدوں پر واپسی۔ ٹیکنیکل بورڈ کے چیئرمین مسرور شیخ کو گھر بھیج دیا۔ سیکرٹری بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اکرم سیمو بھی عہدے سے فارغ۔ اکرم سیمو کو اپنے اصل محکمے سٹوٹا میں رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ عذرا نسیم کو ناظم امتحانات کے عہدے سے ہٹا کر ٹیکنیکل بورڈ میں اصل عہدے پر بھیج دیا۔ سیکرٹری کراچی انٹر بورڈ کاشف صدیقی کو بھی فوری اصل عہدے پر واپس آنے کا حکم۔ نگراں وزیر تعلیم کا سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا نصاب بدلنے کا اندیا۔ رانا حسین نے کالجز کی صفر کارکردگی کا سارا ملبہ نصاب پر ڈال دیا۔ کہا کالجز کو اے بی سی کیٹیگری میں تقسیم کرنے کا حکم جاری نہیں کیا۔ سیکرٹری کالج صدف انیس کو تحقیقات کا حکم۔ مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے نئے نصاب پر کتابیں رو رو کے اب اس سال جا کے تیار کریں جو بچے اگلے سال امتحان میں بیٹھیں گے۔ اماراتی کونسل جنرل کی صنعت کاروں کے ساتھ براہ راست تجارت کی خواہش۔ کاٹی میں صنعت کاروں کے ساتھ تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ بخیت عتیق الرحمتی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ایکسپورٹ کو فروغ دینے کے لیے تعاون کر رہیں گے۔ جتنے بزنس کمیونٹی وہ ان کی سہولیات گورنمنٹ کے ڈائریکٹ ہونے چاہیے، اور ایک ہے لنک ہے، میں کر چکا ہوں، 1 ہفتے سے کام کر رہا ہوں اس میں ان کے انشاءاللہ ڈائریکٹ کر لوں گا۔ جو مطلب مڈل مین یا بروکر یا کوئی بیچ میں وہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال، ملک کو درپیش چیلنجز سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں ڈاکٹر عاصم حسین بھی موجود تھے۔
मेयर कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए सरगर्म। मुर्तज़ा वहाब ने शहर में चाइना कटिंग कराने का इल्ज़ाम मुस्तफ़ा कमाल पर आयद कर दिया। बोले रहनुमा एमकेएम के दौर में शहर का नक्शा ही तब्दील कर दिया गया। मंजूर कॉलोनी खत्म नबुव्वत चौक पर बरसाती नाले और सीवरेज लाइन की मरम्मत के काम का इफ्तिताह। मुर्तज़ा वहाब का कहना था 246 मिलियन रुपए की लागत से मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। इस वक्त हमारी हुकूमत मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसको लगे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, और टारगेट हमारा यही है कि दिसंबर 2024 तक उस काम को मुकम्मल कर लिया जाए ताकि एक बेहतरीन रिंग रोड की फैसिलिटी कराची की आवाम को मिल सके। जमात इस्लामी का चारों गवर्नर्स की तब्दीली और वोटर लिस्ट की तस्हीह का मुतालबा। हाफिज नईमुर्रहमान का अदलिया से डेप्टी रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान लगाने और अदल-बदल करने की दरख्वास्त। कहा नून लीग और एमकेएम का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के नहीं, जमात इस्लामी के खिलाफ है। मैं कराची के अवाम से कहता हूं कि अपनी वोट की ताकत से इनको शिकस्त देंगे, और इस मरतबा वोट देना भी है, वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, इसलिए कि ये वोट पे डाका मारते हैं, ये वोट को जो है वो तब्दील करते हैं, तो उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। आर्ट्स काउंसिल में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीब केक भी काटा गया। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन के अहदेदारों की शिरकत। सेनेटर निसार खोड़ो, जावेद नागौरी, नजमी आलम समेत कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। निसार खोड़ो का कहना था कि साजिशें आज भी हो रही हैं। एनएफसी में सूबों का शेयर विफाक को देने की साजिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के मसाइल को आगे रखकर बढ़ती है। जमात जो यहाँ से ताल्लुक रखती है उसने फिर से राग अलापना शुरू कर दिया कि जी हमें मुल्क में ज्यादा सूबे चाहिए। नजर वही कि सिंध को डिवाइड करो, सिंध पर हमला करो। हो नहीं सका उनसे साउथ पंजाब, लेकिन अब पड़े हुए पीछे कि जी सिंध पर ये हमला जब होगा तो सिंध के टुकड़े हो जाएंगे। भले पाकिस्तान में टुकड़े हों तो हों, अगर तुम नवाज शरीफ इस बात पे उनके साथ इकट्ठे बैठे हो तो सारी कौम तुझे कंडेम करेगी। सिंध में आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ तेज हो गया। बल्दिया टाउन में सैकड़ों खवातीन पीपल्स पार्टी में शामिल। खवातीन के साथ कई मर्द भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। जावेद नागौरी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन को हर शोबे में सपोर्ट किया। इंतखाबात करीब आते ही सियासी जमातों की नई निस्ब बंदी। मुस्लिम लीग हाउस में जेयूआई और नून लीग के मुज़ाकरात। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत। इत्तेहाद बनाकर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने का अज़्म। कराची की सियासत में नई हलचल। फारूक सत्तार ने आफाक अहमद को एमकेएम में शमूलियत की दावत दे दी। कहा आफाक भाई इस शहर की बेहतरी के लिए हमारे साथ काम करें। मलिक टाउन से महाजिर कौमी मूवमेंट के मुतादिद कारकुनान एमकेएम में शामिल। शमूलियती तकरीब में फारूक सत्तार की आफाक अहमद को मिलकर काम करने की दावत। मैं आफाक भाई को भी कहता हूँ कि यार आए और आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, और हमें आपको थोड़ी करना है, अब बच्चों के हाथों में देना। आए यार आए। सबको इंतखाबी मुहिम की इजाज़त है तो हमें क्यों नहीं। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद का भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। कहा शाहराह फैसल पर जमात इस्लामी और एमकेएम ने इज्तिमा किया। जमशेद रोड और जहांगीर रोड पर हमें जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। आवाम के मफादात का सौदा करने वालों के एहतसाब पर जोर। और तीसरी मोहम्मद अली इंटर स्कूल एंड क्लब ताइक्वांडो चैंपियनशिप। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 500 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने शिरकत की। -45 वेट कैटेगरी में अनीला ने गोल्ड, रेहाना ने सिल्वर मेडल जीता। अनीला कहती हैं नेशनल और इंटरनेशनल ट्रायल्स के लिए भी अप्लाई करूंगी। ऑर्गेनाइजर हसन अली कहते हैं इवेंट का मकसद ग्रास रूट लेवल से टैलेंट सामने लाना है।